Dear students, welcome to second period for the chapter metal and non-metals, metals and non-metals. In the previous class, in the first class, we have studied about the substance, what are the substances and examples. You are able to give examples for substances. Substances means substance means material, any material. In the material you are able to classify them into elements, atoms, molecules, compounds, mixtures. Elements, what do you mean by elements and atoms and molecules, compounds and mixtures that you have studied? You should be able to differentiate these things. And elements are of two types, metals and non-metals. In this, we have studied about the physical properties of metals and non-metals. In the continuation, in the as a part second or second period, we have to study the chemical properties of metals. Okay. Chemical properties of metals. What happens when metals are burnt? What happens when metals are burnt in air? See here, almost all metals combine with oxygen to form the metal oxides. See here, metal plus oxygen gives rise to metal oxide. Metal, copper plus O2 gives rise to CuO. That is copper oxide. Like that, aluminum reacts with oxygen of air to form aluminum oxide, Al2O3. Like this, we have already studied about the one experiment in the very beginning, that is burning of magnesium ribbon. This is the burning of magnesium ribbon. Here, a magnesium ribbon is burnt, that is Mg plus O2 gives rise to MgO. Same reactions. Generally, metallic oxides are basic in nature. Very important thing. Metallic oxides, these are basic in nature. The oxides which are formed by the metals, they are metallic oxides. They are basic. Basic means alkaline in nature. See here, why are they called? How do you call them? So sodium oxide. You see, so Na2O, sodium oxide plus dilute HCl gives rise to NaCl. Gives rise to NaCl plus H2O. See here, Na2O, sodium oxide reacts with the acid to form a salt and water. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಬರುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳೇನಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್. It is the acid plus base. Actually, it is not a base. It is a basic oxide. This basic oxide reacts with the acid to form salt and water. This is called, so the metallic oxides are basic in nature. Once again, sodium Na2O reacts with acid to form the salt and water. This reaction is as the reaction of acid with base to form salt and water. So metallic oxides are basic in nature. See here. Similarly, Na2O, that is sodium oxide, combines with water to form NaOH. NaOH means is a base. NaOH is a base. Next, CaO, calcium oxide. Quicklime, we call it as quicklime. We have studied it in the last class. Calcium oxide plus water gives rise to CaOH twice. Here, base is formed from these metallic oxides. Metallic oxides are going to form bases. Metallic oxides reacts with the water to form base. So it is basic in nature. ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಸು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇದಾದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Metallic oxides reacts with the water to form a base, so the metallic oxides are basic. See the another example. Al plus O2 gives rise to Al2O3.
Generally, metallic oxides are basic in nature, but some metal oxides, such as Al2O3, this one, and ZnO, zinc oxide, another example, show both acidic as well as basic behavior. ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಥರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. Such metal oxides which react with both acid as well as base, as well as means ಇದ್ರ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಎರಡೂ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್, ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Al2O3 and ZnO, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕಿಗೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಥರನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಥರನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, Al2O3 ಪ್ಲಸ್ HCl, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸು ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಹಿಯರ್ it is the base, so NaOH is the base. In the second case we are taking sodium hydroxide, that is base. ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. NaAlO2, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಂಫೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್, ಎರಡೂ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ನೇಚರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, Na2O3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, Al2O3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಭಾಳಷ್ಟುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ Na2O3 ಆಗಲ್ಲ. Na2O3 ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಬೇಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Na2O ಪ್ಲಸ್ H2O ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು NaOH. AQ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. AQ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ವಿಯಸ್, ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಈ K2O ಪ್ಲಸ್ H2O KOH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬಂದಂಥ ಬೇಸು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ವಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಗರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಸೋ ವಿಗರಸ್ಲಿ. ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು, ಸೋಡಿಯಮು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು. ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ಇಫ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒತ್ತಿ ಉರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸೋಡಿಯಮು ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕೆರೋಸಿನ್. ವೈ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆರೋಸಿನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಸ್ತುನೇ. ಅದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಸೋಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆರ್ ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಫೈರ್ ತಗೊಂಬಿಡ್ತಾವೆ, ಒತ್ತಿ ಉರಿತವೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆರ್ ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ if they are kept open. So in order to control the contact of sodium and potassium with air, ಗಾಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆರೋಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೋಸಿನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಂಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಏನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೌ ಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಲೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೇರ್? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇರ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಳುಗಿಸಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು, ಜಿಂಕು, ಲೆಡ್, PB, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆರೋಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್, ಆ ಮೆಟಲಿನ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೆಟಲಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ lead etc. are covered with a thin layer of oxide ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪದರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, Al2O3. ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ Al2O3 ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಲೆಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಂತಾನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ತಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆ ಲೇಯರು, ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ನ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಐರನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆನ್ ಹೇರ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಐರನ್. ನೋಡಿ, ಐರನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೇರ್. ನೋಡಿ, ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆ ಅದು ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐರನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ವೆನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ನರ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಿಗರಸ್ಸಾಗಿ ಉರಿತದೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್. ಕಾಪರ್ ಅಂತೂ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಈ ಕಾಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿ, ಇದು ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಲೇಯರನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಾಪರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಕಾಪರ್ನ ಒಳಗಿಂದ. ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಲ್ವರು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವುಗಳು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಆರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಒಡವೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೀಗೇನು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ವು. ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮೆಟಲನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಆನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡಿನ ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡಿನ ಲೇಯರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಥಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಥಿಕ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 42ನಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. Here, anodizing is the process of forming a thick oxide layer of aluminum. Aluminum develops a thin layer when exposed to air. Expose ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು thin layer formation ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೋಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದನ್ನು ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರು. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ಕರ್. ಆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಅದರ ಲೇಯರ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದವಾಗಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ಹೇರ್ ನೋಡಿದ್ವು.
ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ NaOH, KOH ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲೀಸ್. Na2O plus H2O gives rise to NaOH. AQ means aqueous, dissolves in water ಅಂತ. ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೀರೊಳಗಡೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಪರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವೈಲೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ Ca plus H2O gives rise to CaOH twice. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಎನಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಎನಫ್ ಹೀಟ್ ಏನು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್. ಇದೇನು ಕ್ಯಾಚ್ ಫೈರ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಆದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, MgOH ಟ್ವೈಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, Mg ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, MgOH ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಸೋಡಿಯಮು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಹತ್ತಿ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ಜಿಂಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ಐರನ್ನು, ಜಿಂಕು ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಐದರ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ಐರನ್ನು, ಜಿಂಕು ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೋಡಿಯಂ ಫಸ್ಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಮೂರನೇದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಈ ಥರ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಬೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಮ್ನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು Al2O3 ಪ್ಲಸ್ H2. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಸಿಯರ್ ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಾಟರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರು ಅಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ವಾಟರು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೀಮ್. ಇದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಹಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಮು, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಐರನ್ನಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಸ್ಟೀಮ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಐರನ್ನನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Fe2O3 ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಲೆಡ್, Pb, ಕಾಪರ್, Cu, ಸಿಲ್ವರ್, Ag,
ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಆಗುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವು. ಫಸ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು, ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವುಲ್ ಸೋಕ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹತ್ತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿಬಿಟ್ಟು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಒಂದು ಚೂರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜಿಂಕ್ ಚೂರಿದೆ ಒಂದು ಪೀಸು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಥರ, ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಜಿಂಕನ್ನೇ ಹಾಕೋದು ಬೆಟರ್, ಜಿಂಕ್. ಈ ಜಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ಪು. ಕಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೀಕರು. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಬೋರ್ಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ನೀರು ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಏರ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆದಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೈ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಮೇಲಿನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನ ಕೆಳಮುಖ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ. ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬ್ಕೊಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೀತಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಲೈಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, hydrogen gas is a lighter gas, so it is collected in a downward displacement of downward displacement of water. Downward means ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್, ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್. ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಯರ್ ಈಗ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ HCl, Na ಪ್ಲಸ್ HCl, DIL ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಸಿಡ್ಡಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸೋದಲ್ಲ, ನೀರಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. NaCl ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ HCl, MCl2, H2. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl, AlCl3 ಪ್ಲಸ್ H2. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿಂಕು HCl, ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ H2. ಐರನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl, FeCl2 ಪ್ಲಸ್ H2. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಳಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಯಾವ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡು? ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದು ಜಿಂಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ HCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, H2SO4 ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, H2SO ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಆಗಿರ್ಬೋದು. H2 gas is not evolved when metal react with HNO3. HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಮೆಟಲ್ಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. HNO3 ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ HNO3 ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ HNO3 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಂದಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? HNO3 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. HNO3 ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ H2 + O2 ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು H2 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2O ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು H2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, H2 ಬರೋಲ್ಲ, H2O ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿ, HNO3 ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗೇ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, H2 ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ HNO3 ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, HNO3 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ Na2O ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. HNO3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, NO2 ಅಥವಾ NO ಅಥವಾ NO2, N2O ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, NO ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, NO2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ HNO3. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ, HNO ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತಾನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅನದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಾನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ Mn do not react with the dilute HNO3 to evolve H2 gas. ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 NO3 ಟ್ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ HNO3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ವು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, H2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಜೊತೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಪರ್. ಈ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಲೋಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದು ಹೈ ಟು ಲೋ. ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್, ನೋ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಹಾಕಿದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಕಾಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. HNO3 ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು, ಕಾಪರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ವರೇಜಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44 ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ವಾಟರ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಗರಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್, ಐರನ್, ಲೆಡ್,
ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗಳ ಒಂದು ನಡುವೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಲು ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಹೈಡ್ರೋಜನು ಮೆಟಲ್ ಆಗಿಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರು Hg ಅಂದರೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಅಂತೀವಲ್ಲದು, Ag ಸಿಲ್ವರ್, ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹೈಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಕೆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 45 ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ